नमस्कार दर्शक बंधु पूजा मोटिवेशनल ऑफिशियल चैनल रे आपण मानकु स्वागत जनाउची। बंधु दर्शक बंधु माँ लक्ष्मी कहिचंती जे जो घरर मुख्य द्वार रे एही सातटी जिनिस थाए सेई घरे माँ लक्ष्मी बास निश्चय रही थाए। केबे भी सेई घरु दुख दरिद्रता प्रवेश करे नाही। सेई घरे सबुबेले देवतांकर बास रही थाए। एमिति किछि जिनिस अछि जहा आपणक घरर मुख्य द्वार रखिबा द्वारा आपणक घर को सुख समृद्धि आकर्षित होई आसी थाए। कौनसी नकारात्मक वातावरण नकारात्मक एनर्जी आपणक घर को प्रवेश करि पारि न थाए। एमिति किछि जिनिस आपणको आपणक घरर मुख्य द्वार रखिबा दरकार। दर्शक बंधु आपण माने ओडिया रे गोटे कथा शुणिथिबे, गाँ सुंदर धोबा तुठरू, अर्थात आपणक घरर गाँर मुख्य जो पोखरी थिबो सेई पोखरीर सौंदर्यरु आपण माने जानिथिबे जे सेई गाँर केते सुंदरता केते निर्मलता अछि। सेतिपई गाँर मुख्य को गाँर मंदिर गाँर मुख्य एंट्रांस को सबुबेले सफा सुतुरा रखती। प्रत्येकଙ୍କ घर देखंतु घरर मुख्य द्वार जेते सफा सुतुरा थिबो से घर भितर लोकमानंकर चिंताधारा केते सुंदर आपण जानि परिबे। जो घरर मुख्य द्वार ओसना थाए सेई घर को केबे भी लक्ष्मींकर बास रही न थाए। जो घरर मुख्य द्वार को महिला माने सफा करती नहीं सजाती नहीं सेई घरे केबे भी लक्ष्मींकर बास रही न थाए। घरर मुख्य द्वार रे आपण असना करुछंती। आपण घरर मुख्य द्वार रे जदि एही सातटी जिनिस रखिबे आपणक घरे माँ लक्ष्मी निश्चय विराजमान हेबे। एवं घरर मुख्य द्वार रे एमिति केउ जिनिस रखिबे नाही जहा द्वारा आपण माने माँ लक्ष्मींकर कृपा पाइबे नाही। या उपरे आजिर वीडियो आपण मानंकु देखाइबी। जदि आपण माने मो चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती सब्सक्राइब निहाती करंतु। वीडियो को गोटिए लाइक करि दियंतु। कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। एबे दर्शक बंधु घरर मुख्य द्वार आम घरर मुख्य द्वार जेपरि आम घरर मुरबी जदि ठीक थिबे घर निश्चय भल रहिबो। सेई घरे केबे भी अन्याय हेबो नाही। बहु प्रति ना सासु प्रति ना झियो प्रति ना पुओ प्रति। सेमिति घरर मुख्य द्वार जदि मजबूत थिबो सुंदर थिबो घरर समृद्धि को केही रोकी पारिबे नाही। किछि जानिबा कथा जहा कि आपण माने जानिछंती कि नाही मु जानिनी। एही वीडियो को देखि सारिबा परे थोरुटिए निज मुख्य द्वार को चेक करंतु कोन आपणको मुख्य द्वार रे एही सबु भूल हो नाही तो। दर्शक बंधु प्रथमे घरर मुख्य द्वार सामने केबे भी कंटा जातीय वृक्ष रखिबे नाही। घरर मुख्य द्वार कबाट जेतेबेले आपण माने खोलिबे एहा भीतर पटको आसुथबो। घरर मुख्य द्वारर कबाट दुई फाळ वाला कबाट रखिबे सबुबेले। चतुर्थ नियमटी घरर मुख्य द्वार रे बा द्वारबंध बा एरुंडी बंधरे छिद्र हेबो नाही। कौनसी प्रकार रे छिद्र भंगा भंगी हेबो नाही। जदि भांगी जाइछि छिद्र होई जाइछि तेबे ताहाकु रिपेयर करि देबे। तापरे नियमटी एहा अटे जे घरर मुख्य द्वार रे केबे भी बुढ़ियाणी जाली एमिति रे डस्ट जेमिति हुए बुढ़ियाणी जाली आपे आपे आसी जाए तो सेमाने करि दियंती। जदि आपण बारंबार सफा रखुतिबे एहा निश्चय सफा रहिबो। घरर मुख्य द्वारर कबाट डस्ट करि रखिछंती कि जदि प्रत्येक व्यक्तिंकर गोटिए चिंताधारा आपण माने सफा सुतुरा रखिबे किंतु घरर मुख्य द्वार को सफा करिबे नाही। आपण माने भी एमिति करुथिबे। सप्ताह रे गोटिए दिन घरर मुख्य द्वार को पोछा लगांतु। गोटिए कपड़ारे मुख्य द्वारर कबाट को थोरुटिए पोछि दियंतु। झरका रे जो डस्ट लागि थाए एहाकु भी सफा रखंतु। एबे दर्शक बंधु एहा तिला घरर मुख्य द्वारर किछि जहा कि आपण माने भूल करिबे नाही। एबे चालंतु जानिबा घरर मुख्य द्वार रे जो जिनिस आपण माने रखिबा द्वारा
ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରଥମରେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ, ଯେଉଁ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ସବୁବେଳେ ରଙ୍ଗୋଲି ପଡ଼ିଥାଏ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମ ସବୁବେଳେ ଅଙ୍କା ଥାଏ, ସେଇ ଘରୁ କେବେ ବି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଷ୍ଟିକରିଂ ଲଗାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ 100 ଗୁଣ ଭଲ ହେବ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମକୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ପାଣି ସେଚନ କରିବେ, ସଫା କରିବେ, ଝାଡ଼ୁ କରିବେ। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଡେଲି ଧୋଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମ କିମ୍ବା ରଙ୍ଗୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହିଣୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦୟାରୁ ଆମ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ବଜ୍ର ହେବ ଓ ଘରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ହେବ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ, ଛୁଆମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି, ଏହିସବୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏମିତି କାମ କରିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମୃଦ୍ଧି ଫେରି ଆସିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷଟି କ'ଣ ଅଟେ ଯେ ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ। ସେଇ ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧରେ ଯଦି ଆପଣ ଗରିବରୁ ଅତି ଗରିବ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ହଳଦୀରେ 2 ଗୋଟି ସ୍ୱସ୍ତି କରିବେ, ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧରେ କରିବେ ଏବଂ ଏହା ପ୍ରତିଦିନ କରୁଥିବେ, ଧୋଉଥିବେ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ସମୟରେ ସକାଳ 9ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପୂଜାକୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତୃତୀୟରେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥା ଥାଏ, ଘରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ବହୁତ ହେଉଛି, ଭୂତ ପ୍ରେତର ବାଧା ରହୁଛି, ଘରେ କାହାରି ବି ମନ ମିଶୁନାହିଁ, କରଜରେ ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ସବୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ହେଉଛି, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଯିବେ, ହନୁମାନଙ୍କର ପାଦରୁ ସିନ୍ଦୁର ଆଣିବେ, ପୂଜାରୀଙ୍କୁ କହିବେ ପାଦରୁ ସିନ୍ଦୁର ଦେବେ। ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ, ଛୋଟିଆ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିକରି ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଚିପକେଇ ଦେବେ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହିଁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଭୂତ ପ୍ରେତ ବାଧା କରଜ ରହିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ହନୁମାନ ଚାଲିସା ପଢ଼ିବା, ହନୁମାନଙ୍କ ଫଟୋ ରଖିବା, ହନୁମାନଙ୍କ ସିନ୍ଦୁର ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ରଖିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହିସବୁ କାମ କରିଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମ ସହିତ କିଛି ଖରାପ ହୋଇଥାଏ, ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଭାବିଥାଉ ଯେ ଆମକୁ ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜା ଠିକରେ କଲୁ କି ନାହିଁ, ଭଲରେ କଲୁ କି ନାହିଁ, ହନୁମାନଙ୍କର ଫଟୋ ବିସର୍ଜନ କରିଦେଉଛେ, ହନୁମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଛାଡ଼ି ଦେଉଛେ। ଏମିତି ଯଦି ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ଆମ ଘରେ ଯେଉଁ ନକାରାତ୍ମକ ଦୋଷ ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଜିନିଷ ଆମ ଘରକୁ ଆଣିଥାଉ, ତାହା ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ନକାରାତ୍ମକ ଆମ ଘରକୁ ଉର୍ଗ କରିଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଘର ଭିତରେ ବହୁତ କଳି ଝଗଡ଼ା ହୁଏ, ମାନହାନି, ବହୁତ ବଡ଼ ରୋଗ ଆସେ। ଏହା ମୁଁ ନିଜେ ବି ଅଙ୍ଗେ ଲିଭାଉଛି, ଅନୁଭବ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ଜମା ବି ଡରିବେ ନାହିଁ। ଏମିତି ହେଉଛି ତ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବି ଭୟ କରିବେ ନାହିଁ। ହନୁମାନଙ୍କ ସିନ୍ଦୁରକୁ ଯେମିତି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆଣିବାର, ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ରଖିବା ପାଇଁ କହିଲି, ଏହାକୁ ଥରୁଟିଏ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଭୂତ ପ୍ରେତ, ରାଗ, ରୁଷା, ଅଭିମାନ, କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହିଛି, ତେବେ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର ହେବ। ଚତୁର୍ଥ ନିୟମଟି, ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଘଣ୍ଟି ଲାଗିଥିବାର ତୋରଣ, ଆମ୍ବ, ଅଶୋକ ପତ୍ରର ଲାଗିଥିବା ଷ୍ଟିକର ସବୁ ଆସେ ତୋରଣ, ଯାହାକି ପବନରେ ଆବାଜ ଆସୁଥିବା ଏହି ତୋରଣକୁ ନିଜ ଘରର ମେନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ଜିନିଷକୁ ଅନଲାଇନରେ କିଣିପାରିବେ, ନହେଲେ ଦୋକାନରୁ ବି କିଣିପାରିବେ, ଖୋଜିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଏହା ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ପବନରେ ଏହି ଘଣ୍ଟିର ଶବ୍ଦ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଘର ଭିତରକୁ ଗୋଟିଏ ପଜିଟିଭ ଭାବନା ଆସେ, ଘରକୁ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ଆସେ ନାହିଁ। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଘଣ୍ଟିର ତୋରଣ ଲଗାନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଲାଗିବ ଏବଂ ଘର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ।
ପଞ୍ଚମ ଉପାୟ, ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ହଳଦୀରେ ଯଦି ସ୍ୱସ୍ତିକ ଅଙ୍କନ କରିବେ। ପୂଜା କରିସାରି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଗୋଟିଏ ଭଲ ଦିନରେ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଅଙ୍କନ କରିବେ। ଗୋଟିଏ ଭଲ ଦିନରେ ତେବେ ଏହା ଘରକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ତା ପର ନିୟମଟି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ନିୟମଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିବ ଭକ୍ତମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଏହି ଉପାୟକୁ ଥରୁଟିଏ କରନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ବି ସୋମବାର ଦିନ ନିଜର ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଆପଣମାନେ ଶ୍ରୀ ଶିବାୟ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟମ୍ ଏହାକୁ ଚନ୍ଦନରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ମାସେ, 2 ମାସ, 6 ମାସ, ବର୍ଷେ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଏମିତି ଆସିବ ଆଉ ଉନ୍ନତି ଏମିତି ହେବ ବିଶ୍ୱାସ କରି ହେବନି। ଘରକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ ଆପଣ ଭାବି ପାରିବେନି। କେଉଁ ନା କେଉଁ ଆଡ଼ୁ କେମିତି ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯିବ, ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ମିଳିବ, ଘରର ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ହିଁ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଥରୁଟିଏ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସାରିଲେଣି, ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ସୋମବାର ଦିନ ଚନ୍ଦନରେ ଶ୍ରୀ ଶିବାୟ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟମ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଏହି ନାମର କେତେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଥରୁଟିଏ ଚନ୍ଦନରେ ନିହାତି ଲେଖନ୍ତୁ। ତା ପର ନିୟମଟି ଏହା ଯେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଶୁଭ ଲାଭ ବି ଲେଖାଯାଏ। ଷ୍ଟିକର ଲଗାଇବା ସହିତ ନିଜେ ଲେଖିବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଦିନରେ ଏହାକୁ ଲେଖନ୍ତୁ। କେବେ ବି ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଚପଲ ରଖିବେନି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଚପଲ ଦେଖିଦିଅନ୍ତି ସେଇଠୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। କେବେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଚପଲ, କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ବୃକ୍ଷ ରଖିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚୟ ରଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।